तो मित्रों जो अँ आपणु आईसर भराई गयु अँ भरे माल तो पहला पैक कर लीए। तो मित्रों जो आपणो नंबर आई गयो अत्यार 11 नंबर डॉग पर लगावानी छे। तो जईए हवे पार्किंग में 11 नंबर में त्या जईने लगाईए गाड़ी पछी जोईए केटलो टाइम करे छे खाली करवामां आ लोको। हेलो तो मित्रों गुड मॉर्निंग जय मेलडी में अपना एक नवा ब्लॉग में तमारा बधानुं स्वागत है। अत्यारे वाग्या छे सवाરના 9:30 અને આપણે ગાડી ભરવા જવાનું છે અસલાલી અને અસલાલીથી આપણે માલ ભરવાનું છે મોગલધામ ભાયલાનો। તો આપણે જઈએ પહેલાં અસલાલી ત્યાં આગળ જઈને જોઈએ શું માલ છે કઈ રીતે ભરે છે કેટલો ટાઈમ લગાડે છે। તો વિડીયોમાં કન્ટિન્યુ જોડાયેલા રહેજો। ચેનલ પર નવા હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં। તો આપણે અહીંયાથી પહેલાં એર પ્રેશર બની જાય અને નીકળીએ જઈએ सीधा असलाली જોઈએ ત્યાં જઈને શું માલ છે કેટલો ટાઈમ લગાડે છે। तो मित्रों जो आपणे ज्यां गाड़ी भरवानी हती त्यां आवी गया असलाली अने हजी गोडाउनो खुल्या नथी। हजी तो माणसो बधा आया छे धीमे धीमे तो हजी गोडाउन खोले छे। तो जोईए हजी केटला टाइम में लगाड़े छे आपणी गाड़ी केम के अहींया सवार सवारमां बधा 10 साढ़ा 10 पछी ज आवे छे एटले हवे अत्यारे चालू करशे भरवानुं। तो जोईए हवे केटला टाइम में भरीने बिल आपीने रवाना करे छे आपणाने। तो विडियो में कंटिन्यू जोड़ायेला रहेजो। चेनल पर नवा होय तो सब्सक्राइब करवानुं भूलता नहीं। तो मित्रों जो अँ आपणु आईसर भराई गयु अने अहींथी भरे माल तो पहला पैक कर लीए। तो मित्रों जो कंईक आपणे आ रीते गाड़ी पैक कर लीधी अने अहींथी भरी आपणी गाड़ी। तो हजी आपणे बिल आया नथी बिल आवे एटले अहींयाथी निकळीशुं खाली करवा जवा माटे। तो जोईए हवे केटला टाइम में बिल आवे छे। तो मित्रों आपणे पहोंचवा आव्या छीए असलाली सर्कल त्यांथी गाड़ी भरीने बिल लईने निकળી गया અને અહીંયા સર્કલ પહેલાં જામ લાગ્યો છે। જો હજી અસલાલી સર્કલ અહીંયાથી લગભગ છે 500-700 મીટર જેવું દૂર અને અહીંયાથી ટ્રાફિક ચાલુ થઈ ગયો જોઈ શકો છો તમે। છેક સુધીનો ટ્રાફિક છે। તો હવે લાઈન ખુલે એમ ધીમે ધીમે આપણે નીકળીએ આગળ। ક્યારે ખુલે એ નક્કી ના કહેવાય। અને અસલાલી સર્કલનો ટ્રાફિક મિત્રો દરરોજથી છે પહેલેથી। आम तो आखा रिंग रोड पर ट्राफिक होय छे। तो हवे जोईए केटला टाइम में ट्राफिक खुलशे पछी वधीए आगळ। तो मित्रों जो आपणे गाड़ी राखी हती पाछळ जमवा माटे अने जमी बमीने डीजल पुरावीने निकળી गया अने अत्यारे पहोंची गया बाकरोल ચોકડી। जो बाकरोल ચોકડીનો नजारो कंईक आ रीतनो आवे छे अत्यारे। तो हवे निकळीए आगळ। तो मित्रों जो आपणे कांबोजर क्रॉस करी लीधुं अने पहोंचवा आव्या मोरैया। आगळ हवे मोरैया ओवरब्रिज। पहेला ब्रिज नहोतो तो अहींया बहु ट्राफिक लागतो हतो पण हवे ब्रिज चालू थई गयो એટલે એટલો બધો ટ્રાફિક નથી થતો। જો આ છે મોરૈયા। तो मित्रों आपणे कंटिन्यू चाले जईए छीए अने राजकोट हजी 195 बतावे छे। अहींयाथी 195 किलोमीटर राजकोट पड़े। हाईवे उपर में गाड़ियों अत्यारे ओછી देखाय छे। तो जो मित्रों आपणे खाली करवानुं छे त्यां अंदर चाले जईए छीए અને પાણી ચેક કરો તમે। અહીંયા કોઈ વરસાદ ઓછો નથી પડે લાગતો। જો ફૂલ પાણી ભરેલા છે। આમાં બચારા જે ચાલતા અંદર નોકરી જતા હોય એ લોકોની હાલત કેવી થઈ જાય। જો तो मित्रों जो आपणे एंट्री कराई दीधी अने एंट्री कराईने आवी गया पार्किंग में। हवे आ छे पार्किंग। गाड़ीओ तो घणी पड़ी छे। तो जोईए हवे आपणो नंबर क्यारे आवशे। फोन करे पछी खाली करवा जवानुं होय तो ए जग्या जोईने लगावी दईए पार्किंग में। तो मित्रों जो आपणो नंबर आई गयो अत्यार 11 नंबर डॉग पर लगावानी छे।
તો જઈએ હવે પાર્કિંગમાંથી 11 નંબરમાં, ત્યાં જઈને લગાવીએ ગાડી, પછી જોઈએ કેટલો ટાઈમ કરે છે ખાલી કરવામાં આ લોકો. તો મિત્રો જુઓ, અહીંયા આપણું રિસીવિંગ આવી ગયું. તો હવે આપણે અહીંયાથી નીકળીએ, ગાડી આઉટ કરાવીએ. પહેલાં એર પ્રેશર પંપ બની ગયું છે, તો પહેલાં ગાડી આઉટ કરાવીએ અહીંયાથી, અને આ બાજુ બહાર કાઢી લઈએ આપણે. તો મિત્રો ફાઇનલી આપણું આઈસર ખાલી થઈ ગયું અને આપણે આઉટ કરાવીને નીકળી ગયા. અને અત્યારે જો આ જીઆઈડીસીના રસ્તામાં ચાલે જઈએ છીએ. આવા સ્પીડ બ્રેકરો મૂકેલા છે, જેથી કરીને બધા સ્પીડમાં ગાડી ના ચલાવે અહીંયા. તો આ રીતનો કંઈક નજારો આવે છે અત્યારનો. તો આપણું આઈસર તો ખાલી થઈ ગયું અને એન્ટ્રી કરાવીને નીકળી ગયા બહાર. તો હવે ચાલે જઈએ સીધા હાઈવે ઉપર. પછી ભૂખ લાગી છે તો ક્યાંક મસ્ત નાસ્તો પાણી કરી પછી આગળનો સફર કન્ટિન્યુ કરીશું. તો બધા વિડીયોમાં કન્ટિન્યુ જોડાયેલા રહેજો. ચેનલ ઉપર નવા હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. અને કોઈને પર્સનલી મેસેજ કરવો હોય તો આપણે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં ઇન્સ્ટાની લિંક આપેલી છે, તો એમાં જઈને મારો સંપર્ક કરી શકે છે. તો મિત્રો અહીંયા ટ્રાફિક ચાલુ છે, લગભગ આપણે 1.25 કલાક જેવું થઈ ગયું. નવાપુરના બ્રિજથી ટ્રાફિક ચાલુ હતો. ધીમે ધીમે હજી સનાથલ ચોકડી અહીંયાથી કરીબન હશે લગભગ હજી 1.25 કિલોમીટર 1.5 કિલોમીટર જેવી બતાવે છે. અને ટ્રાફિક તો તમે જ્યાં જુઓ ત્યાં ટ્રાફિક છે નકરો. ધીમે ચાલે છે, બધા ટ્રાફિકમાં ફસાઈ ગયા છે. હવે સનાથલ ચોકડી ક્રોસ કર્યા પછી રિંગ રોડ ચડ્યા પછી કંઈક એવું લાગશે કે હવે બહાર નીકળી ગાડી. ત્યાં સુધી તો ટ્રાફિકમાં આ રીતે ચાલે છે ધીમે. તો જોઈએ હવે ક્યારે ટ્રાફિક ખુલશે અને ક્યારે આપણે સનાથલ ચોકડી ક્રોસ કરીએ. બધી બાજુ ગાડીઓ જ છે. તો મિત્રો જો મેઇન ટ્રાફિક આનો હતો ડાયવર્ઝનના હિસાબે, અને સર્વિસ રોડની ગાડીઓ પણ આ બાજુ ભેટી થઈ જાય એટલે ટ્રાફિક ચાલે છે. તો હજી પણ થોડો ટ્રાફિક રહેશે. ફાઇનલી મિત્રો જુઓ, અત્યારે આપણે પહોંચ્યા સનાથલ ચોકડી. સનાથલ ચોકડીનો લુક કંઈક આ રીતે આવે છે અત્યારે સાંજના મતલબ ટાઈમ વાગી ગયા 7:30. તો ચોકડી ક્રોસ કરીએ. આ મિત્રો સીધો રસ્તો જતો રહ્યો સરખેજ અમદાવાદમાં, અને આપણે લઈ લઈશું આ બાજુ. તો જોવા મિત્રો, આ બ્રિજ સમાપ્ત થઈ ગયો અને આપણે અહીંયાથી લઈ લીધી રિંગ રોડ ઉપર. ક્યાં નદીનો વચમાં આવે, કઈ બાજુ એને જવું એને પોતે ખબર નથી. ગાડીઓ આવે છે તો એ કન્ફ્યુઝ થઈ ગયો. કંઈ નહીં મિત્રો, આપણે ટ્રાફિકમાંથી તો બહાર નીકળી ગયા. હવે ક્યાંક આગળ જઈ મસ્ત ચા પીશું પહેલાં, પછી નીકળીશું આગળ. તો મિત્રો જો આપણે પાછળ ગાડી રાખી હતી ચા પાણી કરવા માટે, અને ત્યાંથી આપણે ચા પાણી કરીને નીકળી ગયા. અત્યારે જો ગાડી કન્ટિન્યુ રનિંગ કરી દીધી આપણે, અને અત્યારે આપણે પહોંચવા આવ્યા બાકરોલ ટોલ પ્લાઝા. જુઓ આગળ આવશે બાકરોલ ટોલ પ્લાઝા. તો ટોલ પ્લાઝા ક્રોસ કરીને વધે આગળ. તો પહોંચવા આવ્યા આપણે ટોલ ઉપર. અહીંયા મિત્રો આ બાકરોલ ટોલ ક્રોસ કર્યા પછી એક હોટલ છે આ બાજુ. ચા એની એક નંબર બનાવે છે, પણ અહીંયા પોઝિશન એવી છે કે ગાડી મુકાય એવી જગ્યા નથી, અને ગાડી રાખીએ તો પછી ટ્રાફિક થઈ જાય અમુક ટાઈમે. એટલે આપણે અહીંયા નથી રાખતા ગાડી. અને પાછળ આપણે ચા પાણીનો પ્રોગ્રામ પતાવીને આવ્યા, એટલે હવે આપણે કન્ટિન્યુ ચાલવાનું જ છે. અને મિત્રો આપણે અસલાલી સર્કલ નહીં જઈએ આ વખતે. કોમોડથી એક રસ્તો પડે છે, એની રસ્તા ઉપર લઈ લઈશું, કેમ કે અસલાલી તો અત્યારે ના જ જવાય. દુનિયાભરનો ટ્રાફિક હોય
તો સર્કલ ઉપર તો 1.5-2 કલાકનું ટ્રાફિક લાગી જાય, એટલે આપણે શોર્ટકટ રસ્તો છે ત્યાંથી કાઢી લઈશું. તો હવે નીકળીએ આગળ. તો મિત્રો જુઓ, આપણે આ જે આગળ સર્કલ આવશે નાનું, ત્યાંથી લઈ લઈશું જમણા હાથે. અહીંયાથી રાઈટ સાઈડ લઈ લઈએ એટલે આપણે એ બાજુથી નીકળી જઈશું આગળ. તો જુઓ મિત્રો, આ છે પીરાણા ગેટ. અહીંયાથી આપણે સીધી અંદર લઈ લઈશું. આગળથી આ રસ્તે પણ અસલાલી જવાય એટલે આપણે આ રસ્તે રહી જશું, કેમ કે અસલાલી સર્કલ તો અત્યારે ના જવાય, નહીં તો 1.5-2 કલાક બીજા ગણી લેવાના. એટલે આપણે એ બાજુ નથી જતા, એના બદલે પીરાણા ગેટથી અંદર લઈ લીધી. આ રસ્તો પણ સારો જ છે એટલે વાંધો ના આવે. તો હવે આપણે ચાલે જઈએ સીધા આપણા પાર્કિંગમાં. ભરવાનો તો કંઈ પ્રોગ્રામ આવ્યો નથી, એટલે આપણે હવે સીધા પાર્કિંગમાં જવાનું છે આપણા. એટલે ટાઈમ પણ વાગવા આવ્યા છે 7:45. તો કંઈ નહીં મિત્રો, આ વિડીયોને કરીએ અહીંયા પૂરો. મળશું બીજા એક નવા વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બધાને ગુડ નાઇટ. જય મેલડીમાં, જય માતાજી.